اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر ہفتے یا ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ملک شام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے شام میں کارروائیاں شروع کر دی ہے اور 8 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ڈرون حملے کا جواب دیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ امریکی فوج نے جمعرات کی رات شام ایک ٹھیکیدار کی ہلاکت اور 5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد شام میں درست فضائی حملے کیے ہیں۔ ایسی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اعلان کیا ہے کہ شام کے مشرقی علاقے دیر الزور پر امریکی حملوں میں ملیشیا کے 8 جنگجو مارے گئے ہیں۔ آبزرویٹری کے ڈائریکٹر عبد الرحمان کے مطابق امریکی حملوں میں دیر الزور شہر میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 6 جنگجو مارے گئے۔ دیگر مقامات کو نشانہ بنانے والے حملوں میں مزید 2 جنگجو مارے گئے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے اسپینسر کی ریپبلکن حکومت نے وہاں 2 قوانین منظور کیے۔ امریکی ریاست یوٹاہ میں پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بین لگا دیا گیا، سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ بچوں پر رات 10:30 بجے سے لے کر صبح 6:30 بجے تک پابندی ہوں گی۔ امریکی ریاست یوٹا میں بچوں اور نو عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر بین لگا دیا گیا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ان کے پاس والدین کی رضامندی نہیں ہوگی۔ امریکہ میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد قانون ہے جو نو عمر افراد کو ممکنہ طور پر لت پت پلیٹ فارم سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس خبر کو میں خاص طور سے اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ ذرا اب ہم سوچیں کہ امریکہ جیسی ریاست بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا رہی ہے تو امریکہ سمجھ چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال نے کیسے تباہی مچائی ہے اور بچوں کی زندگیوں کو کیسے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے امریکی ریاست یوٹا میں بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بین لگا دیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قوانین وہاں پر لگائے گئے ہیں، ان قوانین سے بچوں کو ممکنہ طور پر نشہ آور خصوصیات والی اشیاء اور ان کی تشہیر کے ذریعے ایپس کی طرف راغب ہونے سے روکنے کی کوشش ہے۔ توقع ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے کے بعد بچوں کا تحفظ ہوگا، بچوں کی حفاظت ہوگی۔
कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब, आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और जो कशीदगियाँ थी, जो नफ़रतें थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और अब खबरें आ रही कि ईरान और सऊदी अरब में फासले कम होने लगे हैं या दोस्ती बढ़ने लगी है। ताजिकिस्तान में ईरानी सफारत खाने में सऊदी सफ़ीर कि जश्न नौरोज़ की तकरीब में शिरकत हुई। ताजिकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने राजधानी में कायम ईरान के सफारत खाने में नौरोज़ यानी नए फ़ारसी साल के मौके पर मुनक़्क़दा एक तकरीब में सऊदी सफ़ीर ने शिरकत की। जुमेरात को ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एरना ने रिपोर्ट किया कि तकरीब के दौरान दोशंबा में सऊदी सफ़ीर वलीद अर रशीद ने अपने ईरानी हम मनसब मोहम्मद तकी साबरी से मुलाकात की, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब ईरान और सऊदी अरब के फासले कम होने लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। बल्कि इस्लाम दुश्मन ताकतें तमाम लोगों को लड़ाना चाहती है, शिया और सुन्नी के नाम पर भी बाकायदा ख़त्म करवाना चाहती है, लड़वाना चाहती है। मगर शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, अपने तमाम इख्तलाफात को साइड में रख कर एक कलमे की तौहीद की बुनियाद पर एक झंडे तले आ जाए तो इंशाअल्लाह किसी दुश्मन की आंख दिखाने की भी ताकत हमें नहीं होगी। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म PM इमरान खान PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के तहाइफ गिफ्ट्स बेच कर गैर कानूनी फ़वाइद हासिल करने की इंक्वायरी शुरू हो गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब का इस ज़िमन में कहना है कि रिकॉर्ड छुपाने और इख्तियारात से तजावुज़ पर इंक्वायरी की जा रही है। नैब के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ नैब रावलपिंडी में 2 केसेज हैं। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से तफसीलात जमा करा दी। जमा कराई गई डिटेल्स के मुताबिक नैब रावलपिंडी के अलावा कहीं भी इमरान खान के खिलाफ केस नहीं है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इनकी पार्टी के अरकान को लेकर बड़ी खबर आ रही कि इजराइल के अपोजिशन लीडर यायर लापिड ने अपील की है कि नेतन्याहू की पार्टी के जितने मेंबरान हैं वो बगावत कर दें। इजरायली अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात को झूठ करार दे दिया और नेतन्याहू की पार्टी के अरकान से नेतन्याहू से अलायदगी इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। याद रहे कि इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से इनकार कर रही है। नेतन्याहू ने कहा था कि अदालती तरमीम तमाम जमातों के मुतालबे के जवाब में की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा था कि उनकी हुकूमत अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए आगे बढ़ने के लिए पुरअज़म है और अपोजिशन के नुमाइंदों ने इस मसले पर बातचीत से इनकार कर दिया। लेकिन इजरायली अपोजिशन लीडर ने कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने उनकी पार्टी के अरकान से कहा कि तुम सब मिलकर बगावत कर दो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔